العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang selalu mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir melalui kitab Al-Jalalain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, inayah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai pada ayat yang ke-24 surat Yunus. Mari kita awali dulu kajian tafsir ini dengan hadiah surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin ila hadratil anbiya'i wa mursalin wa syuhada'i salihin wa ahli ta'atika ajma'in. Sunnatan kanjeng Sunan Ampel usulihi wa furu'ihi min tamilih wa ila hadratil mufassirin wa hadithin wa musannifin wa muallifin lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدينا ووالديك وأمواتنا وأمواتكم وصولنا وفروعنا من إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادنا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas, dimulai dari ayat ke-24 surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا
وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Dari sisi riwayat bacaan di kalangan para ulama, ada yang baca innama mathalul hayatid dunya, ada yang begitu. Ada yang baca innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ada begitu مما يأكل الناس والأنعام ada begitu حتى إذا أخذت الأرض زخرفها ada yang baca hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha ada yang baca hatta idza akhadatil ardu zakharifaha wazayyanat وتزينت ada begitu وازينت ada begitu وزينت ada begitu وزينت begitu وزينت ada begitu وزينت ada yang baca وزاينت ada yang wa uzzinat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dibaca tipis, ada yang baca tebal. Yang kita baca tadi qadiruna 'alaiha, tapi ada yang baca annahum qadiruna 'alaiha. Ataha أمرنا ليلا أو نهارا ada begitu ada ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أتيها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها ada yang baca aqlil أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم يغن بالأمس ada begitu ada yang كأن لم تغن ada yang baca كأن لم يغن بالأمس ada yang baca كأن لم تتغن بالأمس كأن لم تغن بالأمس
كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ada yang baca كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ada yang baca لقوم يتذكرون. والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. Ada begitu. Dan wallahu yad'u إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ada yang baca ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ada yang baca ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Kasin. Dan ada yang baca إلى صراط مستقيم. Sadaqallahul azim. Begitulah di kalangan para ulama qurra cara membaca sesuai dengan riwayat sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama mathalul hayatid dunya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, perumpamaan gambaran kehidupan dunia itu kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian bercampurlah air itu dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bumi. Mimma ya'kulun nas, di antaranya ada yang dimakan oleh manusia. Wal an'am, dan ada pula yang dimakan oleh ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga ketika bumi itu menampakkan zukhrufaha, keindahannya, wazayyanat, dan menghias diri, wa dhanna ahluha, pemilik-pemilik tanah itu, pemilik-pemilik tumbuhan itu, pemilik tanaman-tanaman itu mengira annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya mereka menguasai tanaman-tanaman itu. Ataha amruna, maka datanglah ketentuan kami, datanglah perkara kami, datanglah azab kami, lailan, pada waktu malam hari, au naharan, atau siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, maka kami jadikan tanaman-tanaman itu bagaikan tanaman yang sudah dipotong, disabit, ka'an lam taghna bil ams, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kekuasaan kami, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak kepada surga Darussalam. Wa yahdi man yasha, dan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki, ila siratal mustaqim, pada jalan yang lempang. Ya, itulah ayat yang kita bahas, dua ayat ya, kita bahas.
inti daripada ayat ini Allah menjelaskan tentang kekuasaannya ketika Allah menurunkan air hujan dari langit yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sampai kemudian bumi itu menjadi indah karena tumbuhan-tumbuhan yang lebat. Tetapi kemudian tidak diakui oleh manusia. Seakan-akan manusia itu yang berusaha, yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu sampai mereka menguasai. Ketika mereka menguasai tanaman-tanaman itu, di tengah-tengah menguasai, Allah menurunkan balaknya, menurunkan azabnya, digulung itu ya, namanya tanaman hancur, tanaman-tanaman tahu-tahu sudah terpotong semuanya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan bahwasanya Allah itu mengajak manusia itu untuk kehidupan di akhirat, bukan kehidupan di dunia. Artinya di dunia itu hanya diuji oleh Allah. Di dunia itu hanya untuk persiapan masuk ke Darussalam, ke surga nanti. Tetapi kemudian Allah menjelaskan bahwa yang diberikan petunjuk oleh Allah adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu ayat yang kita bahas. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhan nasu innama baghiyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum. Allah menjelaskan pada ayat yang sebelumnya itu, Allah mengingatkan kepada manusia bahwa orang-orang yang berbuat zalim di dunia, orang-orang yang merusak di dunia, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, itu dianggap orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Mereka kadang-kadang merasa orang-orang yang bangga dengan tidak mengakui Allah. Mereka bangga dengan kesombongannya. Mereka merasa puas dengan kesombongan di dunia karena tidak mengakui Allah. Dan kepuasan itu bagian daripada kenikmatan dunia. Orang berlagak sombong, berlagak zalim, berbuat aniaya di dunia, itu memang ada rasa kepuasan tersendiri. Ada rasa puas, itu bagian daripada kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang yang berbuat dosa. Kepuasan di dunia. Tapi kepuasan itu kan hanya di dunia. Kadang-kadang ada orang-orang yang zalim bisa menjadi kaya raya di dunia, seakan-akan dunia itu miliknya. Tetapi kan hanya sebentar. Setelah meninggal ya sudah, nggak dibawa. Harta benda yang katanya dikuasai mereka. Ada misalnya di Indonesia ada beberapa orang yang memiliki tanah-tanah di Indonesia, tapi tidak mengakui Allah. Sehingga ketika meninggal ya sudah tidak dibawa. Ada di Indonesia dulu penguasa tanah hampir sepertiga negara Indonesia dimiliki hanya oleh satu orang, sepertiga tanah-tanahnya. Tapi kemudian meninggal, kuburannya saja nggak di Indonesia, minta dikubur deh, keluarganya menguburnya di Singapura sana. Padahal tanah yang dimiliki di Indonesia hanya hampir sepertiga tanah Indonesia dimiliki oleh seorang. Begitu meninggal, nggak dikubur di sini, dikubur di Singapura sana. Nah, itu satu contoh bahwa itu kehidupan dunia hanya sebentar. Menjadi orang penguasa dunia saat itu
penguasa Indonesia. Tapi ternyata hanya hidup sebentar, setelah itu meninggal, setelah itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ayat yang lalu Allah menjelaskan demikian. Lalu pada ayat ini Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia itu yang membuat dunia itu menjadi indah, yang membuat dunia itu oleh Allah ditumbuhkan dengan tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak, menjadi hutan-hutan yang luas. Ya, itu Allah yang membuat, bukan mereka. Mereka hanya menguasai, seakan-akan mereka menanami tanaman-tanaman itu, seakan-akan mereka yang memiliki, padahal Allah yang menumbuhkan. Ketika Allah menurunkan air hujan dari langit, ya, maka nanti akan tumbuh tumbuhan. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan itu kan bukan upaya manusia. Hujan itu dari Allah, bukan dari mereka. Apa mereka yang bikin hujan? Tidak. Satu bukti yang nyata baru-baru ini, beberapa hari yang lalu di Mekah Madinah, oleh Allah diturunkan hujan berhari-hari. Yang menurunkan hujan Allah. Tahu-tahu begitu hujan diturunkan berhari-hari, muncullah tumbuh-tumbuhan di sana, di Mekah dan di Madinah saat itu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak, menjadi subur. Itu bukti bahwa Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan manusia. Kalau toh manusia itu bikin sawah misalnya, ya, yang menanami, ya. Tapi kan airnya juga dari Allah. Yang mereka mengalirkan air dari sungai misalnya, juga dari Allah. Ini yang diceritakan di dalam ayat ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu di dunia, ya. Lalu ada yang menguasai, orang-orang tuan-tuan tanah yang bikin perkebunan, bikin sawah-sawah, ya. Itu nanti akan mengklaim, oh ini itu tanaman saya, padahal yang membuat adalah Allah. Coba kita melihat dari apa yang diungkapkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Innama matsalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan sifatul hayatid dunya, gambaran tentang kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu kan bukan hanya tanaman-tanaman saja. Ya, kehidupan dunia, ada orang yang berdagang, ada orang yang berupaya macam-macam tentang dunia, ada yang menggali tambang emas, ada minyak bumi dan macam-macam, semuanya adalah usaha manusia, ya. Tapi sebetulnya Allah yang membuat. Di sini Allah menggambarkan terlebih dahulu yang umum itu kan tanaman yang kelihatan, ya. Orang banyak itu yang berusaha di dunia itu kan tanaman-tanaman, ya. Maka yang diumpamakan di sini, yang dicontohkan hanya tanamannya saja. Padahal yang dimaksudkan adalah semua upaya manusia yang ada di dunia ini, macam-macam usahanya itu diumpamakan dengan ini. Contoh kehidupan di dunia, gambaran tentang kehidupan dunia itu kamain anzalnahu. Kamain seperti air, maksudnya maporin, ya. Maksudnya air hujan. Anzalnahu minas sama, kami telah menurunkan air hujan itu minas sama, dari langit. Fakhtalata bihi, maka kemudian bercampur
air itu dengan tanah. Faqtalata bihi, maka bercampur air yang diturunkan dari langit itu dengan tanah. Ya, bisa babihi, dengan disebabkan turunnya air hujan dan campurnya air hujan dengan tanah itu nabatul ardi, ya, tumbuh-tumbuhan bumi. Nah, ini yang barangkali yang paling gampang contohnya, karena baru saja peristiwa itu ada di Mekah dan di Madinah, itu diturunkan hujan berhari-hari. Ya. Di Mekah dan di Madinah itu jarang turun hujan. Kalau biasanya setahun sekali atau kadang-kadang 2 kali itu saja. Ini berhari-hari. Makanya di Mekah dan di Madinah itu got itu nggak ada. Ya, kalau di sini kan gotnya seperti di Ampel, di sini gotnya dibesarkan lagi karena hujannya lama. Gitu. Di Mekah, di Madinah, saya selama 4 tahun di sana itu paling hujan itu hanya setahun sekali. Setahun sekali. Setelah itu nggak ada hujan lagi. Nah ini baru-baru ini bukan hanya sekali, berhari-hari. Berhari-hari hujan di Mekah dan di Madinah. Sehingga Allah kemudian ketika air itu bercampur dengan tanah, padahal yang nggak lama, hanya beberapa hari gitu saja, Allah langsung menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Saat itu Madinah dan Mekah itu sudah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang menghijau, gitu ya. Ya tapi hanya sebentar, ya, karena hujannya sudah tidak ada lagi ya. Sekarang sudah nggak tumbuh lagi kan. Tapi itu satu contoh bahwa Allah menumbuhkan. Ini yang dicontohkan seperti ini, bahwa kama in anzalahu yas sama, Allah menurunkan air dari langit itu, fakhtalata bihi nabatul ardh, maka bercampurlah air itu dengan tanah yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan bumi. Ya, bisababihi, dengan sebabnya bercampurnya air dengan tanah itu muncullah tanaman-tanaman bumi. Ya, kita bukti yang paling nyata itu, nggak ada yang nanami, hujan gitu saja, tahu-tahu muncul tanaman-tanaman gitu ya. Wastabaka ba'dhuhu bi ba'dhin. Lalu tanaman-tanaman itu saling menjalin, karena banyaknya tumbuhan-tumbuhan saling menjalin, jadilah seperti di hutan-hutan di Kalimantan, seperti hutan-hutan di Sumatera, di Jawa juga banyak, dan banyak lagi hutan-hutan yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan tanpa ditanami, tanpa ditanami oleh manusia sebetulnya. Ya. Ada memang yang ditanami oleh manusia seperti kelapa sawit misalnya. Tetapi itu yang menumbuhkan adalah Allah, karena air itulah yang, percampuran air dengan tanah itulah yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Tumbuh-tumbuhan bumi itu mimma ya'kulun nas, di antaranya ada yang dimakan oleh manusia. Apa yang dimakan oleh manusia? Minal bur wasyair. Ini barangkali yang sering diklaim oleh manusia. Ya, ada jawawud, albur, wasyair, gandum, wa ghairihima, dan lain-lainnya seperti padi, jagung, kacang-kacangan. Itu yang dimakan oleh manusia. Ini yang sering diklaim oleh manusia, bahwa mereka berhasil menanami tanaman-tanaman, padahal yang menumbuhkan tanaman itu adalah Allah. Buktinya ketika Allah menurunkan air. Mungkin manusia kalau di Indonesia kita kan mengalirkan air dari sungai-sungai. Akhirnya muncullah padi. Kalau nggak ada air dari sungai nggak bisa. Yang di sungai dari siapa yang bukan? Yang bikin. Yang di sungai yang bikin adalah Allah. Karena Allah menurunkan hujan, kemudian diserap oleh hutan-hutan di gunung-gunung, ya.
akhirnya tersimpan di sana, airnya lalu mengalir ke sungai-sungai. Ada yang dimakan oleh manusia, wal an'am, juga yang dimakan oleh binatang ternak. Minal kalai, di antara pakan-pakan ternak, rumput-rumputan, al-kala itu rumput-rumputan, daun-daunan yang dimakan oleh ternak-ternak. Kalau mereka mengaku wah ini kan ternak-ternak ini kan makan dari tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, gitu ya. Nah, itu kan pengakuan manusia itu hanya sekedar menanam, tapi yang menumbuhkan tanaman itu adalah Allah, yang harus disadari oleh manusia. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga ketika bumi itu menampakkan zukhrufaha, keindahannya, menampakkan keindahannya karena banyak tumbuh-tumbuhan, akhirnya menjadi indah. Kalau tidak ada tumbuhan nggak indah. Sekali lagi saya ingin mencontohkan apa yang ada di Mekah dan Madinah karena baru saja terjadi. Begitu tumbuh hijau-hijau di sana, mereka wah Mekah dan Madinah sudah indah. Hanya baru beberapa hari saja. Sekarang sudah tidak ada lagi. Itu sudah menjadi indah. Itu yang dibacakan hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai hingga ketika bumi itu menampakkan keindahannya karena banyak tumbuh-tumbuhan. Apalagi kalau kita melihat di orang-orang yang nggak pernah melihat hutan misalnya, nggak melihat hutan. Begitu melihat hutan, begitu banyak macam-macam tumbuh-tumbuhan di sana, menjadi indah. Kita melihat indah sekali di puncak-puncak. Coba lihat kalau kita melihat baru-baru ini orang-orang yang bertahun baru kemarin, ya naik semuanya ke puncak di Bogor sana, naik ke puncak, hanya ingin melihat keindahan alam. Ya. Kalau di sini naik ke Batu sana, Batu ke Pujon, di sana karena banyak tumbuh-tumbuhan yang menunjukkan keindahan bumi. Ini oleh Allah diungkap sebagai hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai hingga ketika bumi itu menampakkan keindahannya. Bahjadaha minan nabat, karena ada keindahan tumbuh-tumbuhan itu. Wazayyanat, dan bumi itu menghias diri. Menghias diri, wazayyanat, menghias diri itu karena tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam modelnya itulah yang akan terlihat indah. Ya, bizahri, dengan adanya tanaman-tanaman bunga. Jadi wazayyanat ini ungkapan kata dari wazayyanat itu dari awal tadi saya membacakan, ternyata ada yang membaca tazayyanat, ada juga azyanat, ada yang membaca azyannat, wazyanat, ada wazyanat, itu macam-macam bahasa, tapi intinya semuanya berarti menghias diri. Bumi menghias diri, bukan dirinya sendiri sebetulnya menghias, karena Allah menurunkan hujan tadi itu, maka bumi akan menjadi indah. Syekh Jalaluddin mengungkap istilah wazayyanat itu asluhu tazayyanat, ubdilat ta, diganti taknya itu jadi ganti zayan, udghimat fi zai, kemudian zai yang diganti tadi itu diidghamkan pada zai, akhirnya menjadi wazayyanat, menghias diri. Nah, setelah bumi menampakkan keindahannya dan menghias diri, wa dhanna ahluha, pemilik tanah itu mengira annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya mereka mampu menguasai tanah-tanah yang ada tumbuh-tumbuhan itu. Katakan tumbuh-tumbuhan kelapa sawit misalnya. Wah, kita nanti akan panen, ya. Jadi mereka
mengira sudah menguasai, mutamakkinuna min tahsili thamariha. Mereka sudah ada keyakinan, ada ketetapan keyakinan nanti kita akan mencapai panen, akan memperoleh buah-buahannya atau memperoleh buah daripada yang ditanam itu. Ya, macam-macam kalau padi ya bisa yang dipanen adalah padinya, gandum, ada yang juawut, ada yang macam-macam, ya. Di tengah-tengah mereka berkeyakinan bahwa kebunnya sudah dikuasai, kebunnya akan mencapai panen. Ataha amruna, datanglah urusan kami, datanglah perkara kami, datanglah ketentuan kami, datanglah azab kami. Jadi amruna itu dimaksudkan ketentuan Allah atau disebut azabuna, atau datang siksaan kami, ya. Siksaan Allah bisa dalam bentuk macam-macam, bisa dalam bentuk banjir, habis untuk tanaman, bisa dalam bentuk tahu-tahu kena hama, ya. Katakan padi kena hama, orang dulu itu ada banyak orang gitu, ya. Begitu datang orang, Allah yang mendatangkan orang itu, habis semua tanamannya. Ataha amruna, datanglah ketetapan kami. Gak tahu ketetapan Allah yang dalam bentuk apa saja. Pokoknya Allah menetapkan, mungkin banjir, mungkin angin, mungkin macam-macam, ya, mungkin hama tadi. Bisa datangnya itu lailan, malam hari. Dulu itu terkenal malam orang itu ya hanya semalam saja menghabiskan tanah berhektar-hektar, menghabiskan tanaman-tanaman berhektar-hektar hanya semalam, lailan, malam hari orang-orang sedang tidur, au naharan, atau pagi hari. Faja'alnaha hasidan, maka kami menjadikannya, maksudnya zar'aha, tanaman-tanamannya itu oleh Allah dijadikan hasidan. Apa hasidan itu? Kal mahsudi bil manajil, seperti baru dipotong-potong, dipanen, diariti, ya, kalau kena orang itu kan habis tanaman, habis buah-buahnya, habis tinggal tanamannya saja. Ka'allam takuna bil ams, seakan-akan tidak terjadi penanaman bil ams, seakan-akan belum pernah ditanamin kemarin belum begitu, ya. Karena sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah diturunkan hanya sebentar, malam saja, semalam saja habis, bisa jadi begitu. Makanya kalau di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan fahum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman ketika datang azabku, bayatan, dalam keadaan malam hari. Wahum naimun, sementara mereka sedang tidur, enak-enak tidur, ya. Enak-enak tidur, ternyata tanamannya sudah habis, ya. Awawin ahlul qura, ataukah apakah mereka itu merasa aman, penduduk-penduduk negeri itu, ayyatiyahum, ketika datang kepada mereka baksuna, azabku, duhan, pagi hari, wa hum yal'abun, padahal mereka itu sedang enak-enak bermain-main. Enak-enak bermain-main, kebunnya habis, kena
bisa saja kena banjir, tahu-tahu kena angin puyuh, tahu-tahu ada kadang-kadang sawah itu dihabiskan oleh burung-burung. Burung-burung datang banyak, habis. Nah itu Allah membuat itu bisa jadi hanya sebentar, bisa malam hari sebentar saja, siang hari pagi harinya saja, di tengah-tengah orang-orang itu sedang menikmati kehidupannya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa. Itulah mengingatkan kepada mereka yang merasa menguasai terhadap apa yang dikuasai, tanah-tanah mereka yang sudah ditanami semuanya. Jangan merasa telah menguasai, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Gitu. Ini sebetulnya pengingatan. Kadzalika nufassilul ayati. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir. Kalau mau berpikir pasti nanti akan selamat. Ya, jadi orang-orang yang pikirannya waras ketika menanam, mereka selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tanaman itu menjadi baik, menjadi bagus. Jadi ingat, yang menumbuhkan itu Allah, bukan karena tanaman dia sendiri yang menanam, tidak. Walaupun orang berusaha menanam pakai mes, pakai macam-macam begitu ya, tapi kan yang menumbuhkan Allah. Sehingga ketika menanam itu masih ingat kepada Allah, berdoa selamatan misalnya. Ketika panen juga begitu, masih ingat kepada Allah, karena yang memberikan itu karena Allah, yang menumbuhkan Allah, yang memberikan tanaman banyak, menghasilkan buah-buahan yang banyak, itu Allah. Mereka biasanya setelah panen bersyukur dengan selamatan. Nah, itu bagus itu, untuk menyadarkan kepada mereka tentang kekuasaan Allah. Oleh karena itu kemudian Allah mengingatkan lagi, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak ke surga, Darussalam. Darussalam itu Darussalam, rumahnya. As-salam itu salah satu nama Allah ya. Jadi Darullah inilah Darussalam diungkap dengan kata-kata seakan-akan rumah itu rumahnya Allah, karena memang sebenarnya hakikatnya rumahnya Allah, tapi untuk memberikan satu kesan, as-salam itu tempat keselamatan ya, yang membuat selamat itu kan Allah, as-salam ya. Sehingga Darussalam itu satu ungkapan menyebut surga itu adalah tempat keselamatan. Allah mengajak ke tempat keselamatan, yaitu di surga. As-salamah, keselamatan, wa ya al-jannah, yaitu di surga. Bidu'a'i ilal iman. Dengan cara bagaimana Allah mengajaknya itu? Bidu'a'i ilal iman, dengan mengajak kepada keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia itu enggak usah terlalu mengurusi dunia, karena Allah akan menjanjikan di akhirat. Yang penting di akhiratnya. Di dunianya untuk apa? Hanya sekedar menjalankan kehidupan di dunia untuk Allah, untuk keimanan kepada Allah. Lah wujud keimanannya itu adalah merealisasikannya itu dengan cara menjalankan syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Itu sebetulnya di dunia itu hanya itu, bukan untuk dinikmati. Kenikmatan dunia, enggak, karena dunia itu hanya sebentar. Wa yahdi man yasha, dan Allah itu memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki, enggak akan mendapatkan petunjuk. Wa yahdi man yasha'u hidayatahu. Jadi Allah itu yang akan menunjukkan siapa saja yang dikehendaki petunjuknya itu.
ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Dinul Islam, agama Islam. Jadi kalau sudah mendapatkan petunjuk beragama Islam, ya konsekuensinya kita dalam merealisasikan beragama Islam, ya tentunya mengamalkan atau melakukan syariatnya, mengamalkan syariatnya. Dengan mengamalkan syariatnya itulah nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Nanti Allah yang akan mengatur masuk surga yang mana. Nah, kalau Allah menyebutkan Darussalam itu secara umum, pokoknya masuk surga. Walaupun surga itu bermacam-macam tingkatannya, ada tingkatan surga yang tingkat rendah, tingkatan tinggi, tingkatan sangat tinggi sekali. Ada yang surga itu yang dilengkapi dengan fasilitas bisa menyaksikan Allah misalnya. Jadi di surga itu ada tempat yang difasilitasi oleh Allah untuk bisa menyaksikan Allah. Jadi di surga ada yang nggak bisa melihat Allah, nggak bisa menyaksikan Allah. Itu tingkatan surga yang sangat rendah. Sama-sama masuk surga, tapi ada yang bisa menyaksikan Allah. Wah, hebat sekali bisa menyaksikan Allah, karena kenikmatan yang paling tinggi itu adalah menyaksikan Allah. Kenikmatan yang paling tinggi. Sehingga orang-orang yang masuk sama-sama masuk surga, yang satu nggak mendapatkan fasilitas bisa melihat Allah, maka dia termasuk masuk surga yang tingkatan rendah. Bahkan orang yang masuk surga yang tingkatan tinggi yang bisa menyaksikan Allah, itu juga berbeda-beda fasilitasnya. Ada orang yang menyaksikannya itu hanya beberapa saat, nggak setiap saat. Ada waktu-waktu tertentu bisa melihat Allah di surga. Ada yang surga yang difasilitasi oleh Allah bisa menyaksikan Allah itu setiap saat. Wah, itu yang tingkatnya yang paling tinggi sudah. Jadi Allah mengajak manusia itu ila Darussalam, ke kampung keselamatan, kampung keselamatan surga itu. Walaupun bertingkat-tingkat, tetapi semua surga yang ada itu adalah tempat keselamatan, tempat kenikmatan. Ada yang perlu dicatat juga. Kalau sudah masuk surga dengan bermacam-macam tingkatan itu, di sana nggak ada hasud. Ya, nggak ada hasud. Oh, enak ya di sana masuk surga. Yang tingkatan tinggi, yang satunya nggak tingkatan tinggi, kemudian hasud nggak ada hasud. Pokoknya sudah enak terus berterima kasih, walaupun tingkatan paling rendah tetap enak, tetap enak dan tetap nikmat. Itu yang dimaksudkan Darussalam. Jadi jangan dikesankan walaupun surga itu bertingkat-tingkat, wah nanti ada hasud. Biasanya kan begitu, yang satu enak, yang satunya nggak begitu enak, akhirnya ada hasud. Enggak, kalau di surga tidak ada hasud. Ya, makanya disebut sebagai Darussalam, kampung keselamatan. Di sana nggak ada wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dan Allah itu akan menunjukkan siapa saja ke jalan yang lembang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu mendapatkan hidayah rahmat dan hidayahnya sampai akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala ma nawaina wa ala ma nawasana was-salihin ila hadratin nabiyil mustafa سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من أولياء الله عباده الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر خصوصا
dan Kanjeng Sunan Ampel usuli wa furai wa Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا شر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وسلنا بسر اسمك المسؤول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا ذنوب أزواجنا ذنوب أولادنا ذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.